सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शरी स्वागत करती हाँ। इस वेले वैक्सीन पासपोर्ट है कई थावां दे उत्ते तां लागू हो चुका है, उहदे लई हदायतां भी जारी कर दित्तियां गईयां ने। पर BC दे विच वैक्सीन पासपोर्ट एक चिंता बनी हुई है। पूरी डिटेल दे उत्ते नज़र पावांगे। शुरुआत कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। वोटां दा समां नज़दीक आउंदे ही शुरू होए सियासतदानां दे वड्डे वड्डे दावे। लिबरल पार्टी ने अबॉर्शन ते हथियारां दे एक्ट नूं लै के कीता ऐलान। लिबरल दे वल्लों घरेलू खरीदारां, सीनियरां, विद्यार्थियों ते कर्मचारियों दे लई कीते गए कई वादे। चोण मैनीफेस्टो च 5 सालां दे विच $78 बिलियन खर्च करने का कीता दावा। ओंटारियो सरकार ने कई इंडोर जनतक थावां ते वैक्सीन सर्टिफिकेट कीता लागू। क्यूबेक दे विच रेस्टोरेंट, जिम ते फेस्टिवल ते जाण दे लई दिखाना पेगा वैक्सीन पासपोर्ट। BC वैक्सीन पासपोर्ट नूं लैके चिंता। जो खबरां विस्तार दे नाल, सब तो पहला खबर सियासत दे नाल जुड़ी हुई। गिनती दे 19 दिन रह गए ने वोटां पैण दे विच ते जिहड़ी पार्टी दे कोल इस वेले जिन्ने ऐलान हो सकदे ने उन्हां दे वल्लों कीते जा रहे ने। लिबरल दे वल्लों फिलहाल अपने आप नूं एरिन ओटूल दी पार्टी तो वखरा रखण दी कोशिश सदका कैनेडा दे हैल्थ एक्ट दे विच एबॉर्शन सेवावां नूं सांभ के रखण दा वादा कीता गया है। नाल ही हथियारां ते पाबंदी लगाउण दे लई सख्त कदम चुकण दा भी भरोसा दिता गया है। ट्रूडो दे प्लेटफॉर्म दे विच उन्हां ने अगले 5 सालां दे दौरान $78 बिलियन खर्चण दा वादा कीता है, जो कि अगले 5 सालां दे दौरान जनरेट होने वाले रेवेन्यू दे मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। लिबरलां ने चोण प्लेटफॉर्म के खर्च के $78 बिलियन शामिल किए ने। उन्हां दे मुख विरोधियों के द्वारा उन्हां दे प्रचार प्लेटफॉर्म जारी करने के हफ्तियां बाद फैडरल लिबरलां ने हुण अपने वादियां की पूरी स्लेट जारी कर दी है। प्लेटफॉर्म के वेरवे बुधवार को ऐलान दे विच जारी किए गए। प्लेटफॉर्म के विच अगले 5 सालों में नवे खर्चों में कुल $78 बिलियन शामिल ने। हालांकि नवे टैक्सां ते आमदनी दे नाल यह गिनती लगभग $50 बिलियन रह जानी चाहिए है। लिबरलां दे मंच ने बजट नूं संतुलित करने की कोई योजना पेश नहीं की। जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी नूं एरिन ओटूल की पार्टी तो वखरा दिखाउण दे लई कैनेडा के हैल्थ एक्ट दे विच एबॉर्शन सेवावां नूं सांभ के रखण दा वादा कीता है। इस एक्ट के जरिए जे प्रांत पालना करने दे विच सफल रहिंदे ने तां उन्हां नूं सेहत ट्रांसफर दे विच कमी के जुर्माने का सामना करना पवेगा। लिबरल का कहना है कि जे वो जनतक तौर पर बीमा युक्त सेवावां लई वाधू बिलिंग शामिल करते हैं तो घट्टो घट्ट ट्रांसफर वाले सूबियां नूं जुर्माना करनगे। यह कदम किसी भी दो पद्धरी सेहत संभाल नूं रोकण की कोशिश है। इन्ना ही नहीं, प्लेटफॉर्म के हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए सख्त कदम चुकना भी शामिल है। अज जारी किए गए प्लेटफॉर्म के उन्होंने अगले 5 सालों दौरान $78 बिलियन खर्चण का वादा किया है, जो कि अगले 5 सालों दौरान जनरेट होने वाले रेवेन्यू के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। उधर ओटूल ने मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विच तुरंत निवेश करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि वह वर्ल्ड क्लास ट्रांजिट सड़कों ते 5 यानी कि 5G टैलीकॉम नैटवर्क के विच निवेश करेंगे। उन्होंने लिबरल पार्टी ते ये दोष लगाए ने कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ते लगन वाले कई $बिलियन खर्च ही नहीं किए। NDP के लीडर जगमीत सिंह क्यूबेक दे विच चोण प्रचार कर रहे सन, जिथे पिछलियां चोणां दे विच माड़े प्रदर्शन तो बाद इस वार कुछ सीट्स फिर तो जितण की कोशिश दे विच लगे हुए हैं। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। जो अगे दसदे कि लिबरल प्लेटफॉर्म घरेलू खरीदारां, सीनियरां, विद्यार्थियों, कर्मचारियों ते होरां दे नाल भी बहुत तरह के वादे कर रहे हैं। दरअसल बुधवार नूं अपने चोण प्लेटफॉर्म नूं जारी करने वाली आखिरी वड्डी पार्टी सी जो अगले 5 सालों के $78 बिलियन के नवे खर्च का वादा करती नजर आई। वेरवा दिंदे उन्होंने कहा कि नवीं चुनी गई लिबरल सरकार वैक्सीन पासपोर्टां नूं जारी करन दे विच किवें सहायता करेगी। तेल ते गैस खेतर दे विच कटौती ते होर बहुत सारियां वचनबद्धतावां दे विच रिहायशी स्कूलों की विरासत का सामना करना भी शामिल है। ट्रूडो कहते हैं कि अगले 18 साल ते 18 महीनों के नाल साडी सारियां दी अगे वधन की योजना है। कुल मिला के लिबरल की मुड़ जिहड़ी चोण योजना तो अगले 5 सालों के $25.5 बिलियन की नवी आमदनी पैदा होने की उम्मीद है, जिस दे नाल संघी कर्जे दे विच $70 अरब शामिल होणगे। लिबरल पहली वड्डी पार्टी है जिहड़ी कि शामिल की गई, पर समय की घाट कारण ससदी बजट दफ्तर ने सारे वादियां नूं जिहड़ा ओह पूरा नहीं किया है। पर इस वेले वड्डा दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले समय दे विच लिबरल लोकां दे वादे जिहड़े कीते गए ने लोकां दे नाल उन्हां दे उत्ते खरा उतरेगी। वैक्सीन पासपोर्ट इस वेले बहुत वड्डा मुद्दा है। ओंटारियो सरकार ने ऐलान किया है कि उसनूं कई अंदरूनी जनतक सैटिंगां जिवें कि रेस्टोरेंट, जिम ते नाइट क्लबां दे लई कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट की लोड़ होवेगी, जो प्रीमियर डग फोर्ड ते उन्हां दी कैबिनेट दी नीति दे विच वड्डा बदलाव है।
ਫੋਰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 690 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 138 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 87% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 80.8% ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तो वैक्सीन पासपोर्ट जिथे लागू हो चुका है उत्थे तां हुण हदायतां जारी कीतियां जा रहीआं ने, पर BC दे विच वैक्सीन पासपोर्ट लागू होना एक वड्डी चिंता बनिया होया है। महज थोड़ा ही समा बाकी बचिया है कि कोविड-19 पासपोर्ट टीका जिहड़ा BC दे विच लॉन्च होण जा रहा और जल्दी ही इसका ऐलान भी होने की संभावना जिहड़ी है वो जताई जा रही है। पर इस दे विच शामिल है कि की आखिरकार इत्थे जरूरी होवेगा। एक चिंता जिहड़ी उभर के सामने आ रही है वो ये है कि असल दे विच एक रेस्टोरेंट का की जिहड़ा वो गठन हुंदा है ते की फास्ट फूड या कॉफी दीयां दुकानां भी उस दे विच शामिल होणगीआं जिथे ये सबूत दिखाना जरूरी होएगा। जदों स्पष्टीकरण मंगिया गया तो BC दे सेहत मंत्राला सिर्फ ये कह सकिया कि आउण वाले दिनां दे विच वधेरे वेरवे जिहड़े ने ਉਹ प्रदान किए जाएंगे। 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ कोविड-19 शॉट की घट्टो घट एक खुराक के सबूत की लोड़ रेस्टोरेंटा ते BC दे विच कुछ होर समागमां दे विच होवेगी। BC रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज एसोसीएशन के प्रधान का कहना है कि मैंबर जिहड़े ने ਉਹ सूबे तो वधेरे जानकारी मांग रहे हैं। ये लगता है कि जे तुसी अपना ऑर्डर लैण दे लई अंदर जांदे हो या बाहर आउंदे हो तां तुहानूं टीका पासपोर्ट की लोड़ नहीं होवेगी, पर जे तुसी बाहर ही घूम रहे हो ते अंदर जांदे हो ते फिर पासपोर्ट की लोड़ पवेगी। ये गल समझ तो बाहर है। टीके दे पासपोर्टां बारे चिंतावां उदों वधियां ने जदों तो सूबे ने पिछले महीने वध रही लागां दे विचकार एक प्रणाली जिहड़ी है लागू करन दी अपनी योजनावां दा ऐलान कीता है। सो इस वेले रेस्टोरेंट एसोसीएशन का मनना है कि उन्होंने वैक्सीन सर्टिफिकेट संबंधी संकेत पहलां दिते जाण तां जो लोकां नूं पता लग सके ते ओह अपने वैक्सीन पासपोर्ट डाउनलोड कर सकन। उन्हों का कहना है कि जे ये रातों रात फैसला आ गया तो तबाही मचाउण वाला होवेगा। सेहत मंत्री ने तो कहा है कि जेड़े लोग कोविड-19 टीका पासपोर्ट नियमां की उलंघना करते हैं उन्होंने नतीजों का सामना करना पवेगा। हालांकि ये क्लीयर नहीं है कि किस तरह के जुर्माने या पाबंदियां होणगियां। सूबे ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने कारोबारां दे नाल किवें निपटिया जाएगा जो गाहकां तो टीकाकरण के सबूत ना मंगण की चोण करते हैं। फिलहाल रुकते थे एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ। ब्रेक तो बाद देखेंगे एडमिंटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਕੰਦੋਲਾ ਹੋਰਾਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈਰੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਬੀ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਵੋਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ
ਹੋ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਵਕੀਲ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਔਰ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ 100% ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹਰਮਨ ਕੰਦੋਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਆਦਾਬ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ, ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਲਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। And we support him and we will support him, and hopefully he wins, or that will be good for us and that will be good for community, that will be good for the city also. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਤਗੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਰਕੇ ਲਈਏ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਮਨ ਕੰਦੋਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਹਰਮਨ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ, ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਰਨ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਐਸ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਆ ਵਾਰਡ 12 ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਆ। ਵੀ ਸੀ ਨਿਊ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫਟਰ ਨਿਊ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਬਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ is our voice being heard at City Council? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ we're very frustrated. We don't feel like we're being heard. We feel like things are being ignored. Property taxes keep coming up, but we're not getting the same value in services. And so for me, my job as a lawyer, I'm a litigator. I get paid to go and raise people's voice and go fight for them. And so, I came to a position in my life where I said, I want to be able to fight for people because I care about their issues. I want to help them. I want to ensure that they have their voice heard at City Council. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ? ਟੈਕਸਿਸ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ? It's just simple stuff. A lot of the simple basic issues, right? Maintenance of our infrastructure, maintenance of our parks. I've been amazed at some of the simple things that just haven't got done. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ we want to make sure we have more park benches. And the idea behind that is not just as simple as, okay, well, we need a bench. It's about creating the areas for social interaction, for building good neighborhoods, for ensuring that we encourage people to get together with their friends and loved ones, especially coming out of COVID. And so we've heard so many of those types of small issues. Everywhere you go, you have complaints that they raised this issue with their city councillor and their city councillor told them there's nothing I can do. This is not a city issue. This is a provincial issue. This is a municipal issue. But your city councillor should be able to raise that voice. They should be able to fight for you. They should be able to actually go and
advocate on your behalf. ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ concern ਹੈ ਕਿ ਜੋ future ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ main dominant industry ਆ oil ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ economy ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ. I mean, in order to have that, we need to have good post-secondary institutions. So as a city councillor, your job is to go and advocate to ensure that post-secondary institutions, especially in the city, are going to be well funded. And invest in the youth, invest in the future. It's not just to say, nay, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, oh, ਸਾਡਾ provincial issue, right? Your job is to be a voice of the people. Go be that voice, whether or not it is your issue or not. You have to actually go and say something. And that's the frustration that I'm really starting to hear. ਹਰਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਯੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ. No, I absolutely agree with you. But for the last 7 years, ਜਦੋਂ I became a lawyer, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, right? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, I've always been there fighting for them. I sit on the City of Edmonton's Anti-Racism Advisory Committee. I sit on the Edmonton Mennonite Center's board as a board secretary. I sit on the WSO as a vice president. I've always made time because at the end of the day, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ. I've got a 2-year-old, a 4-year-old and a 6-year-old. ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, right? We need to be the example, and my parents and my father and my grandparents all did that for us. ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਚਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, right? When we see those struggles, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਵੀਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, right, about their fees or about their issues, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, right? So at the end of the day, I grew up here. I've seen this city grow, and we've seen the struggles that we've all faced, and we have struggles moving forward. And as a young parent, I want to make sure that this city is a place I can raise my children and they can have a future. Wish you good luck. Thank you, sir. I appreciate it. Thank you. ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ PHF ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਅਤੇ ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਅੱਜ PHF ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ PHF ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੋਇਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ. ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਲਗੋਜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਸਰੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ. ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਨ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਲਗੋਜੇ, ਵੰਜਲੀ, ਤੁੰਬੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕ orchestra ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਛਿੱਕੇ ਵਜਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਧਰਲੇ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਲਚਰ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ. ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ PHF ਹੈ ਜੀ. ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਨਾਮਵਰ ਅਕੈਡਮੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 45 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਟੀਮ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ. ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ, ਲੁੱਡੀ, ਸੰਮੀ, ਗਿੱਧਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਫੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਭੰਗੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ 100% ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਿੰਦਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਚਰ ਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਮੀ ਲੁੱਡੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਐਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਢੋਲ 'ਤੇ ਜੀ। ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੈਪ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕੰਮ 10 15 20 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 50 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 50 ਤੋਂ 100 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ 200 ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250-300 ਬੱਚਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।